make the world's best pottery in the world through modernization of beautiful and excellent traditional pottery technology in Korea. edX has dedicated to exert all our efforts and invest in the manufacturing technology. edX has now obtained a variety of certifications such as Good Design Certification and ISO 9001. We have also established an R&D center. Particularly, edX has a powerful competitiveness equipped with outstanding technology, such as patented ultra-reinforced pottery, patented heat resistance direct fire pottery, and patented induction pottery. edX has recognized its excellence in quality and design by providing a steady supply of our products to well-known domestic hotels. We also export to the United States, Japan, and Europe. 에리스 도자기는 한국의 전통적인 성과, 색감이 아름다움을 살려 현대적으로 재탄생한 초강화 자기입니다. edX can produce a flambe pottery, the so-called flower of pottery, as well as a variety of traditional potteries because we have the ultra-precision tunnel kiln, which can operate above the 1350 degrees Celsius. Also, a wide range of technology is applied into the development of the airtight containers. edX has completed the precise and uniform production standards and resulted in the mass production of flambe pottery for the first time in the world. This is a remarkable technology which cannot be found elsewhere. edX uses eco-friendly, purified, harmless, and world's best materials. The biggest advantage of pottery is to enhance the capability of food storage and taste by maximizing the generation of far infrared rays. edX has revived the beauty of Korea's traditional pottery into modern pottery making. It provides products for various purposes and designs that can be used in multiple environments. Particularly, it's an ultra-reinforced pottery, which is light and unbreakable, so it has good reputation among the hotels and luxury restaurants and other. edX has succeeded to develop heat-resistance direct fire pottery and induction pottery as well. It isn't broken easily under high-temperature heating, and its beautiful design has a good reputation in the food service industry. Airtight containers are now under mass production due to the technical know-how of edX. The airtight capacity of ultra-reinforced flambe pottery will bring the new innovation in the food storage. Technology, design, quality, and passion of edX. We modernize and inform the beauty of Korean traditional pottery to the world. Please look after edX, growing as the best ceramic company in the world. 네, 여러분 안녕하십니까. 엄지의 제왕 허참입니다. 반갑습니다. 대부분의 현대인들이 만성 저체온증을 겪고 있다는데 확인을 위해 제작진의 체온을 측정해보기로 했다. 측정 결과 대다수가 정상 체온 36.5도에 미치지 못하는 저체온이 확인됐다. 우리의 체온이 점점
떨어지고 있습니다. 생활 습관이 가장 더 저체온증과 냉증을 일으키는 원인을 만들고 있습니다. 체온만 올라가도 면역이 올라가면서 암, 고혈압, 당뇨, 현대인들의 건강 고민을 상당 부분 해결할 수 있습니다. 엄지의 제왕 네 분의 시청자가요 체온 프로젝트에 함께 하셨습니다. 체온이 올라가면서 이건 안 겪어본 사람 몰라. 너무너무 좋은 거예요. 땀이 많이 났었는데 많이 줄었고요. 각종 난치병과 자가 면역성 질환들이 생기는 이유도 이 체온 때문이라고 볼 수가 있거든요. 현대의학의 아버지죠. 그 히포크라테스가 사실 이제 이런 말을 했다고 하는데요. 네. 그 약으로 고칠 수 없는 병은 수술로 치료를 하고 예. 수술로 치료할 수 없는 병은 열로 치료하고 열로 치료할 수 없는 병은 치료가 쉽지 않다. 먼저 최선 참가자 건강에도 어떤 변화가 왔다는 걸 느낄 수 있었습니까? 네, 저는 생활함에 있어서 스스로도 에너지가 넘친다는 걸 느낄 수가 있어요. 옳지. 네, 저는 전반적으로 몸이 찬데요. 예. 특히 손과 발이 굉장히 차요. 네, 그리고 날씨가 추워지면은 많은 증상들이 발현이 되는데요. 전보다 면역력도 상승한 것 같아서 월경통도 옛날에는 되게 심했었는데 지금 많이 잦아들었고 또 자면서도 불면증이 심해서 자다 뒤척뒤척 거리는 것도 있었는데 자는 것도 훨씬 호전이 되었고요. 그리고 어깨 결림은 어느 정도였던가요? 이제 제가 이렇게 밤에 잠이 안 오면 이렇게 이제 베개를 놓고 이렇게 딱 하는 그 요가 동작이 있어요. 네. 그러면 여기에다 어깨에다 놓고 했을 때는 이렇게 팔을 올려줘야 돼요. 네. 이렇게 올려줘야 되는데 이 팔을 못 가져와서 이걸 못 들어 올리는 거예요. 근데 이 팔을 이렇게 왼손으로 잡아서 이렇게 이제 올 정도. 그 정도였어요? 예, 예. 자신의 발을 자기가 예, 잡을 예. 정도. 왼손으로 잡아서 앞으로 가지고 올 정도로 어깨 결림이 왔는데 그것이 3일 만에 없어지더라고요. 지금 저 앉아 계시는 네 분 가운데서 김주현 참가자님은 일단 몸이 굉장히 안 좋으시지 않습니까? 그 현재 지금 어느 정도의 몸을 느끼십니까? 상당히 많이 좋아졌죠. 상당히 많이 좋아졌다. 네, 몸이 많이 좋아졌어요. 왜냐하면 저 같은 경우에 수술도 못한다. 그냥 집에 가서 먹고 싶은 거 다 먹고 가고 싶은데 다 댕기면서 네. 즐겨라. 의사가 그렇게 진단을 내렸거든요. 그래서 제가요 걸어가면은 5분 아니라 5걸음도 못 걸어가요. 주저앉아가지고 한참 쉬었다 또 일어나서 또 몇 발 걸어가도 또 하고 제일 괴로웠던 게 7일에서 한 5일 정도는 변을 못 봐요. 예. 화장실 가서 1시간을 씨름을 해야 돼. 이게 7일 정도 되니까 변이 말라가지고요. 예. 완전히 돌덩어리 같이 되는 거예요. 그 무슨 짓은 안 했겠어요. 그렇게 힘들었던 게 체온이 올라가면서 느낀 게 뭐냐 그러면 예. 점점 이게 기운이 좀 살아나면서 잠도 잘 오고 그다음에 변비는 어디로 갔는지 사라지고 그러면 화장실은? 화장실은 뭐 매일? 하루에 매일 가죠. 매일 가서 변을 너무너무 쉽게 보니까 이건 안 겪어본 사람 몰라. 너무너무 하늘 올라가고 싶은 거야. 너무너무 좋은 거예요. 아, 내가 병을 낫는 길은 체온을 높이는 것밖에 없다. 그걸 내 스스로 깨달은 거예요. 예. 그래서 지금은 너무 열심히 하고 있습니다. 몸도 좋아지고. 뭐가 중요하냐면은 한의학에서는 단전이다. 인체의 중심이잖아요. 모든 전기신이라든가 모든 에너지를 만드는 것이고 면역 기능에 중요한 기능이 다 들어 있습니다. 네. 간, 신장, 방광, 자궁, 대장. 요 에너지가 잘 생성이 되어야 인체는 기본 대사가 이루어지고 이 에너지, 즉 열을 통해서 전신으로 퍼져나가서 심장폐에서 2차, 3차 산소를 받아들이고 심장에 보내는 역할을 하기 때문에 단전이 생명의 시초예요. 그래서 우리가 이렇게 탯줄도 여기에 있듯이 배가 따뜻하게 되면 병이 없습니다. 자, 우리 저 최선 참가자께서는 혹시 배를 따뜻하게 하는 이 찜질팩 해보셨습니까? 아, 네. 저는 학생이다 보니까 밖에서 활동하는 게 많긴 하는데요. 집에 들어오면 옷을 갈아입으면서 자연스럽게 찜질팩을 배에다 갖다 대요. 마치 제 살인양. 네. 그래서 하루에 적어도 2시간 이상은 꼭 했던 것 같고요.
그래서 제가 여러 가지 다른 증상들이 있었는데요. 잠을 못 자기도 하고 또 피부 증상 같은 것도 전조 증상이 있거든요. 제가 너무 피곤하거나 하면 감기가 올 것 같다, 아토피가 올라올 것 같다 이런 느낌이 있는데 이럴 때 찜질팩을 배에다가 하고 그렇게 땀을 싹 내고 나면은 그 다음 날에 바로 호전되는 그런 느낌을 자주 느꼈습니다. 프로젝트 참가자분들은요, 이 팩을 하루에 몇 시간씩 하셨는지 궁금하네요. 거의 그냥 자주 하다시피 하거든요. 네. 근데 몇 시간을 꼭 한다기보다는 수시로. 예, 생각날 때마다 찜질을 하고 또 잘 때도 잠이 안 오면은 그걸 대고 자면 잠이 잘 와요. 네. 김지연 씨도? 네. 저도 그래서 찜질백을 그냥 같이 살아요. 뭐 음식 조리할 때도 배에다가 두르고, 그 다음에 다른 뭐 빨래 같은 거 이런 거 만질 때도 등을이다 대고, 그냥 하루 종일 같이 살아요. 나가지 않는 이상에는. 나갈 일 있으면 나갔다 오면 굉장히 피곤해요. 피곤하면 바로 들어오자마자 전자레인지 데워서 배에다 하잖아요. 그래서 좀 들어놓 있으면 기분이 한 1시간, 2시간이면 회복이 돼요. 참 신기할 정도로. 이게 빨리 회복이 돼요. 그래서 너 뭐 언제 피곤했더냐 싶을 정도로 이 회복이 되게 빨라요. 그래서 이 뜨거운 이게 배에 대한 찜질이 정말 이렇게 좋다. 나는 희망이 있구나. 이런 거를 요새 많이 느끼고 살아요. 그 기가 막힌 말씀입니다. 건강의 비결을 우리가 더욱더 건강하고 오래 살기 위해서 온열이 필요하고 그중에 핵심적인 요소가 뜸이 큰 치료입니다. 한방에서는 뜸 자체를 침과 뜸과 약을 필수 치료로 여기고 특히 뜸은 체열을 상승시켜서 면역을 올리고 순환장애를 없애는 데 최고이기 때문에 3,000년의 역사를 갖고 있습니다. 예. 우리 한의에서 했던 침과 뜸 요법이 좋다는 건 많이 들었거든요. 네. 구체적으로 왜 그렇게 좋은 건가요? 예, 한 5가지만 말씀을 드리는데요. 첫 번째는 찬 기운 냉기를 몰아내는 데는 뜸 이상 없습니다. 두 번째는 기혈순환이 되기 때문에 통증이라든가 이런 걸 거의 없어집니다. 환부에 놓게 되면. 그다음 뭉쳐있는 노폐물이라든가 이런 걸 분해하고 병을 차단을 합니다. 온열요법이기 때문에 면역력이 아시다시피 1도 모르면 5배 엄청나게 오를 수밖에 없고 전체적인 기혈의 흐름이 좋아지기 때문에 뜸에 좋은 요법은 아무리 강조해도 지나치지 않기 때문에 활용하시면 좋으실 것 같습니다. 열 수도 있고 내지는 은도할 수 있고 요즘은 이제 도자기에 어떤 원적외선이 나오고 열하고 결합하게 되면 도자기에서 원적외선이 생육파장이 많이 나오기 때문에 도자기 뜸이 요즘은 많이 유행하고 있고요. 찜질기도 요번에 쓴 분들이 이제 도자기를 썼기 때문에 훨씬 좀 많이 좋아진 경우도 있습니다. 건강과 체온에 대해서 아주 중요한 정보를 알아봤습니다. 선재건 원장님, 끝으로 한 말씀 부탁드립니다. 예, 오늘 이제 주제가 체온인데요. 건강은 질병의 경계는 사실은 어렵지가 않습니다. 저체온증이 되지 않도록 우리가 평소에 신경을 쓰시게 되면은 더 건강하게 사실 수가 있고 질병이 있는 분들도 회복될 수가 있고 암 같은 말기적인 암이라도 우리가 공존할 수 있는 기회가 있기 때문에 잘 기억하셨다가 실천하시기 바랍니다. 네, 오늘 귀한 시간 함께해 주셨습니다. 대단히 감사합니다. 수고하셨습니다. 밥상 문화와 함께 발달해온 그릇, 고유의 멋을 담는 생활자기 제작 현장. 하루 생산량 15,000여 개, 찻잔부터 밥그릇까지 그 종류만 약 300개에 달한다. 최첨단 터널식 가마, 1350도 고온에서 나오는 화려한 그릇들. 하루하루 고된 일과를 견디며 오랜 세월 무르익은 장인들의 기술이 펼쳐지고 생활 속에서 멋과 건강을 더하고자 하는 자부심 속에서 이들의 하루가 시작된다. 작업자들이 곳곳에서 바쁘게 움직이고 있다. 기계가 돌아가는 속도에 맞춰 일을 하느라 여념이 없는 사람들. 여러 다양한 그릇들이 숨 쉴 틈 없이 나온다.
워낙에 많은 물량을 만들어야 하기 때문에 기계를 이용하지만 사람 손 없이는 불가능한 일이다. 1차 성형이 끝난 그릇들은 평균 10일 정도의 건조 과정을 거친다. 이 벨트 컨베이어에서 천장을 돌고 있는 그릇들만 약 10만 개. 하루 생산량도 어마어마하다. 하루에 한 15,000개 정도 이제 강화에서 나오고 한 달에 한 40만 개에서 50만 개 정도 생산을 하고 있습니다. 접시 같은 경우 유약을 바르는 일이 한 번에 끝나지 않는다. 유약으로 색을 만들기 때문이다. 유약은 옷과 같아서 어떤 유약을 입히느냐에 따라 결과물이 달라진다. 그릇을 담그기 전까지는 조심스럽게 움직이는데 일단 유약을 묻히고 나면 빠르게 그릇을 뺀다. 치우약이 겹치니까요. 한 번 찍고 또 찍고 하니까 빨리 안 빼주면 예쁘게 안 나오니까. 유약을 묻히는 도중에도 그릇이 유약을 빨아들이기 때문에 빠르게 묻히는 것이 중요하다. 한두 번 해본 솜씨가 아닌데 매번 신중에 신중을 기한다. 이곳 가마는 터널식으로 길이만 약 40m에 달한다. 대량 생산에 적합하게 연속적으로 제조할 수 있는 것이 특징이다. 약 70분에 한 대씩 그릇을 담은 수레가 가마 안으로 들어간다. 가마의 온도는 상상을 초월할 정도로 높다. (1350도예요) 일반 도자기들 굽는 것보다 한 100도 이상이 강도가 참 온도가 높은 온도를 굽죠. 그렇기 때문에 굉장히 강해요. 이렇게 가마에서 나오기까지 24시간이 소요된다. 잘 깨지지 않고 가벼운 도자기, 디자인이 아름다운 도자기, 그리고 건강에 도움이 되는 도자기를 만들기 위해 수많은 실패와 시도를 거듭했던 이들. 그 노력의 결과로 바닥에 떨어뜨려도 잘 깨지지 않는 도자기 그릇을 만들어낼 수 있었던 것이다. 대다수는 70~80%가 흙으로 만들어지는데 저희는 흙은 일부 20% 들어가고 돌 80%가 돌가루입니다. 아주 강도가 높은 돌가루를 쓰는 것이고, 둘째는 그 돌가루를 녹이기 위해서 높은 온도에 굽는 거예요. 그래서 1350도라는 소송 온도가 나온 거예요. 돌가루를 원료로 만든 도자기를 높은 열에서 굽기 때문에 잘 깨지지 않는다는 것이다. 뿐만 아니라 고온에서 구워 유해한 성분이 없는 건강한 그릇을 만드는 이들. 도자기 그릇은 무겁고 잘 깨진다는 편견을 없애고 전통 도자기를 현대적으로 발전시키고자 매일 실험도 빼놓지 않는다. 내용물이 없는 빈 뚝배기를 불 위에 올려놓고 센 불로 약 10분 정도 가열한다. 최고 600도 정도의 화력으로 가열된 뚝배기에 얼음물을 부어보는데 놀랍게도 그릇은 깨지지 않고 멀쩡하다. 편리함만을 이유로 우리 밥상에서 점점 사라져가는 생활 자기를 되살리려는 이들. 음식을 하다가 잊어버렸을 경우에 사고가 날 경우가 상당히 많습니다. 그래서 그걸 미리서 예방 차원에서 철저한 실험을 해가지고 저희 회사에서는 시중에 내보내고 있습니다. 최근에는 이렇게 음식을 담는 그릇뿐 아니라
전통 도자기의 우수성을 바탕으로 원적외선이 방출되는 찜질기까지 만들어 다양한 생활 도자기 제작에 도전을 멈추지 않는 이들. 도자기는 특유의 멋스러움으로 밥상을 더 푸짐하고 맛깔스럽게 만들 뿐만 아니라 인체에도 무해하다. 그릇은 곧 맛이고 멋이고 건강이라는 것. 이것이 바로 생활 도자기를 만드는 이들의 신념이다. 이곳 도자기의 특징 중 하나는 유약이 요변을 일으켜서 특이하고 자연스러운 색깔을 내는 것인데, 이는 도자기를 구울 때 가마 안에서 색깔이 변하는 것을 뜻한다. 도자기로 만들 수 없는 게 없다고 말하는 이들. 생활에 필요한 것이라면 무엇이든 도전을 멈추지 않는다. 어떤 발상으로, 어떤 재료들을 배합해 어떻게 물건을 만들어내느냐가 이들에게는 항상 숙제다. 도자기로 구입판이 없죠, 시중에. 왜냐하면은 한 번, 두 번 쓰면 다 갈라지니까 못 만드는 거예요. 700도에서도 깨지지 않는 그런 특수 소지라고 봐야 되겠죠. 실험을 반복하면서 실패를 두려워하지 않고 더 튼튼하고 더 건강한 생활자기를 만들기 위해 오직 한 길을 걷는 이들. 평생의 노하우와 지식을 담아 정말 좋은 우리 도자기가 전 세계인의 식탁에 오르고 또 전 세계인의 생활에 사용되길 바라는 마음으로 이들의 도전은 계속될 것이다. 전문가들은요, 현대인 대부분이요, 이 평균 체온을 밑도는 저체온이라고 합니다. 이 체온이 1도만 떨어져도요, 면역력이 30% 낮아지고요. 체온 1도만 올려도 면역력 5배나 올라간다고 합니다. 손쉽게 체온 1도 올리는 방법 지금 소개해드리겠습니다. 더 이상 물을 수 없는 물음은 없다. 당신이 궁금해하던 모든 것들을 똑똑한 물음표에서 속 시원히 알려드립니다. 평소 우리가 알고 있는 정상 체온은 36.5도씨. 그렇다면 36.5도씨를 벗어나면 정상 체온이 아닌 걸까요? 가정의학과 한의사, 스포츠의학과 3명의 전문가에게 물었습니다. 정상 체온이 몇 도에서 몇 도 사이라고 할 수가 있을까요? (37도씨도) 정상 체온에 속한다. 그래요? 사실은 7도가 되면은 어떤 병이든 이겨낼 수 있는 생명력이 향상이 되고 면역 기능이 향상이 될 뿐만 아니라 인체 혈류 흐름, 즉 피 흐름이 개선되기 때문에 열이 조금 높은 것이 인체 건강에는 훨씬 좋습니다. 하지만 실제 일반인의 체온을 측정해보니 대부분 36.5도씨보다 약 1도씨 정도 낮은 저체온증을 겪고 있었는데요. 체온이 1도씨 떨어지게 되면 우리 몸에선 어떤 변화가 생길까요? 체온이 1도 떨어지게 되면 면역력이 30% 정도 감소합니다. 따라서 체온이 떨어지게 되면 바이러스성 질환은 물론 암의 발병 위험도 높일 수 있습니다. 체온의 저하와
암이라든가 기타의 질병, 또 노화의 속도는 매우 밀접하다고 볼 수 있겠습니다. 인간의 생명을 좌우하는 체온. 1도씨만 올리면 병원 갈 일이 없다? 체온 속에 숨겨진 건강 비법을 똑똑한 물음표에서 알려드립니다. 1도를 어떻게 올리죠? 올해 73세 박영만 씨는 하루 3번 빼놓지 않고 하는 일이 있습니다. 바로 그날의 체온과 혈당 수치를 노트에 기록하는 것. 97. 예전에 당연히 있으셨을 때는 몇 가지 나오셨어요? 350까지 나왔어요. 고혈압이 40년 약을 먹었고 당뇨 약을 20년 먹었고 이런 것이 지금까지 적은 기록을 보니 특이한 점이 발견되는데요. 혈당 수치가 높았던 당시 체온은 모두 35도씨 아래. 정상보다 약 2도씨 정도 떨어진 저체온이었습니다. 당뇨약을 안 드세요? 예, 당뇨약을 끊은 지가 한 달이 넘었죠. 그렇다면 박영만 씨의 현재 상태는 어떨까? 다시 한번 체온을 측정했는데요. 36.3도. 36.3도로 정상 체온과 근접했습니다. 체온이 높아지면서 혈당 수치도 떨어졌다는데요. 사실일까요? 당 수치가 체온과 연관이 있나요? 전문가의 의견은 약간씩 달랐습니다. 체온이 높아진다고 해서 당뇨의 혈당이 낮아지거나 또 인슐린의 분비가 원활해지지는 않습니다. 다만 이미 분비된 인슐린 호르몬이 피를 통해서 전달되는데 좀 유익하다고는 볼 수 있겠습니다. 겨울에는 누구나 혈당 혈압이 높아요. 그 이유가 혈관이 수축하고 추우니까 춥기 때문에 혈관 내 당을 축적을 하는 거예요. 인체 구조가. 따뜻해지면은 혈관이 확장되고 순환이 좋아지고 독소가 빠져나가니까 대사량이 많아지니까 당을 쓰게 되겠죠. 피가 결국 잘 도는 게 피가 잘 돌고 순환이 잘 되고 독소가 잘 빠져나가니까 당도 결국은 빠져나간다는 거죠. 자연스럽게. 미국 인체생리학자 샤론 모알렘에 따르면 추울수록 혈당 수치는 높아진다는데요. 당뇨병과 온도가 관련이 있다는 것. 체온이 높아지면 혈관은 확장됩니다. 많은 양의 혈액을 흘려보내게 되면서 혈액순환도 좋아지게 되는데요. 반대로 체온이 낮아 혈액순환이 잘 되지 않으면 만성피로까지 이어질 수 있습니다. 체온이 떨어지게 되면은 우선 심장의 박동이 정상화되지 못하고 불규칙해지는 경향을 보이게 되겠습니다. 또한 면역세포의 기능은 나빠짐과 동시에 호르몬의 분비가 현저히 떨어지기 때문에 전체적인 근육의 운동 능력 또 대사 능력이 많이 감퇴한다고 볼 수 있겠습니다. 저체온은 의외의 질병을 부르기도 하는데요. 어릴 때부터 손발이 차가워 고민이 많았던 최선 씨. 양말을 2개씩 겹쳐 신을 정도로 그녀의 수족냉증 증상은 심했습니다. 겨울이 되고 날씨가 추워지고 하면은 다른 질병에도 쉽게 취약해지더라고요. 배탈도 자주 나기도 하고 그리고 감기도 잘 걸리는데 특히 생리통이 굉장히 심했었어요. 저체온으로 감기는 물론 각종 질병에도 쉽게 노출됐다는데요. 최선 씨의 평균 체온은 약 35도씨였습니다. 시간이 지날수록 체온이 점점 떨어지다가 결국 34도씨까지 내려가자 건강엔 또 다른 문제가 생기고 말았습니다. 뭔가 문제가 있다라는 생각이 들게 되는 게 아토피까지 생기더라고요. 저체온증이 심해지면서 잔병 치레가 많아지는 것은 물론 눈두덩이와 얼굴 곳곳에 아토피가 생긴 것. 몸이 차거나 체온이 낮으면 아토피 같은 피부병이 생길 수도 있는 걸까요? 체온이 떨어지면 아토피가 생길 확률이 약간 늘어날 수 있나요? 과연 결과는? 그래요? 대체로 피부병이 생길 수도 있다는 의견. 바로 면역세포의 활성도 때문에 그렇습니다. 체온 1도만 떨어져도 약 30% 정도의 대사율이 떨어지고 면역세포의 활성도가 떨어지겠습니다. 따라서 면역질환의 일종인 아토피의 위험은 높아지겠습니다. 그러나 아토피 자체가 원인이 너무나 다양하기 때문에 단순히 체온이 떨어진 것만으로 발생했다고 말할 수는 없지만 체온이 떨어진 것 자체가 어느 정도 영향을 주었을 가능성은 있습니다. 체온에 이상이 생기면 몸속뿐만 아니라 피부에까지 영향을 끼치는데요. 36.5도씨를 기준으로 체온이 0.5도씨씩 내려갈 때마다 생기는 질병도 여러 가지. 그 중에서도 특히 눈에 띄는 것이 있었으니 대표적인 중대 질병, 암입니다. 실제로 대부분의 암 환자 체온은 35도씨를 밑돈다는데요. 저체온과 암, 어떤 관계가 있을까요?
체온이 떨어지게 되면 이 우리의 면역력이 떨어져서 이러한 암세포를 죽이는 능력이 떨어질 뿐 아니라 암세포 자체가 우리 저체온인 35도에서 활발하게 증식하기 때문에 이 암 발생 위험을 높일 수는 있습니다. 일본 국립감염증연구소의 실험 보고서에 따르면 정상세포와 암세포에 열을 가했을 때 정상세포는 타격을 받지 않는 반면 암세포는 고열에 쉽게 사멸했다는 것. 37도쯤 되게 되면 NK 세포, 즉 어떤 내추럴 킬러 세포, 즉 자연적으로 인체를 암까지 치료할 수 있는 세포가 활성화되고 우리 몸에선 하루 수천 개의 암세포가 생기고 사라지는데요. 체온이 높으면 암세포를 분해하는 억제세포가 만들어져 암에 걸릴 확률이 줄어든다는 겁니다. 우리가 일상에서 할 수 있는 가장 간단하게 체온을 올릴 수 있는 방법들이 있다면 목욕? 운동? 전문가가 추천하는 체온 올리는 법. 조격부터 운동까지 다양한 방법이 있는데요. 껌 씹기도 있어요? 그중 눈길은 뭐예요? 껌 씹기. 껌을 씹으면 체온이 올라간다. 껌을 씹어야 돼요? 사실 확인을 위해 간단한 실험을 해보기로 했습니다. 실험 전 참가자의 체온을 측정했는데요. 36.4. 참가자의 체온은 36.4도씨. 그 후 일반 껌 한 개를 약 15분 동안 씹도록 했습니다. 왼쪽 오른쪽 번갈아가며 열심히 껌을 씹는 실험자. 열심히 씹네요. 정말 체온 변화가 있을까요? 이게 턱 아파서 올라가는 거 약 아니에요? 15분 후 우와! 실험 전보다 올라갔어요. 체온이 0.5도씩 올라갔습니다. 15분 씹었는데요? 정확한 확인을 위해 열적외선 카메라로 측정해봤는데요. 턱만 올라간 거 아니죠? 껌을 씹은 후 목 주변이 더 빨개졌습니다. 왜 껌 씹기가 체온 상승에 도움이 되나요? 네, 껌 씹기는 단순히 입을 움직이는 운동이 아니라 입 주변에 있는 여러 가지 저작근을 운동시키는 운동법이라고 볼 수가 있겠습니다. 꾸준히 운동을 하는 것과 마찬가지 효과로서 이 껌 씹기 운동이 추천되고 있습니다. 껌을 씹을 때는 턱관절 건강을 위해 하루 30분 이하 양쪽으로 골고루 씹는 것이 중요한 점. 체온을 높이는 생활 습관 알아볼까요? 당뇨를 이겨낸 박영만 씨. 평소 식사를 할 때 한 수저당 30번 이상 씹는다고 하는데요. 오래 씹기는 껌 씹기와 같은 원리로 그렇죠. 체온을 올리는 데 비슷한 효과가 맥락이에요. 있고요. 지압과 마사지도 체온을 올리는 데 도움이 되는데요. 도구를 이용해 손과 발, 머리를 가볍게 두드리면 혈액순환이 원활해져 체온이 올라갑니다. 아토피로 고생하던 최선 씨는 어떤 방법으로 체온을 높였을까요? 그녀가 선택한 방법은 따끈따끈한 찜질팩. 찜질팩으로 배를 따뜻하게 해주면 열이 온몸으로 퍼져 체온을 올릴 수 있는데요. 찜질팩이 없을 경우엔 적당한 크기의 천주머니에 생팥을 담아 전자레인지에 3분간 데워 사용하거나 볶은 소금을 활용해도 효과적입니다. 체온을 올릴 수 있는 좋은 음식들이 있다면 전문가가 추천하는 체온 높이는 음식. 고추와 생강 등 다양한 식품을 추천하는데요. 고추는 캡사이신 성분이 들어있어 몸에 열을 내주고요. 그렇죠. 양파는 알리신 성분이 혈액순환을 촉진시켜 체온을 올려준답니다. 전문가들의 생강. 답변 중 공통된 식품이 있었습니다. 바로 생강. 맵고 따뜻한 성질을 가진 생강은 먹으면 열을 내기 때문에 몸이 차가운 사람에게 좋다고 알려진 식재료. 생강으로 체온을 높인 분이 있다고 합니다. 예전 체온이 한 몇 도 정도였는지 기억하세요? 35도에서 뭐 35도 뭐 약간 위에 그 왔다 갔다 이렇게 했던 것 같아요. 현재 체온은 어떨까요? 36.4도씨 정상. 정말 생강 덕분일까요? 생강 자체가 갖고 있는 것이 인체의 생체 에너지를 높여주고 혈류 흐름을 좋게 해요. 몸을 따뜻하게 해줘요. 혈관을 확장시키는 작용이 강한데요. 특히 말초 혈관을 강화시키기 때문에 심장에서 똑같은 강도로 펌프질을 하더라도 말초에 따뜻한 피가 전달되는데 매우 큰 도움이 되겠습니다. 잘게 썬 생강을 꿀과 설탕에 절여서 만든 편강. 하루에 약 15g 정도 섭취하면 혈액순환에 도움이 된다고 합니다. 일단 손발이 좀 따뜻해졌고 그리고 제가 절여서
자면 자다가도 일어나서 막 주물르라고 막 귀찮게 많이 했는데 아마 요즘에 거의 그런 기억이 없을 걸로 생각이 들거든요. 몸을 따뜻하게 해주는 대추를 함께 넣어 푹 오려낸 생강 대추차. 하루에 석 잔 이상을 넘기지 않고 마시면 체온을 높이는 데 좋습니다. 생강은 가루로 만들어 평소 요리할 때 넣어도 좋다는데요. 그래요? 대표적인 밥반찬 갈치조림. 여기에 생강 양념장을 첨가하면 생선의 비린내를 잡아주는 것은 물론 체온도 올려주니 일거양득의 효과. 그러나 체온을 올리는 데 빼놓을 수 없는 가장 중요한 방법은 바로 근력 운동입니다. 지속적으로 체온이 높으려면 가장 중요한 것이 근육량을 어느 정도 확보하는 맞아요. 것이기 때문에 항상 이제 운동을 생활화해서 이 근육량을 유지하는 것이 가장 효과적입니다. 내 몸의 면역력을 가늠하는 지표 체온. 1도만 높인다면 더 건강해질 수 있습니다.